غزہ میں جنگ بندی کے آغاز میں 2.5 گھنٹے باقی۔ جنگ بندی کے مخالف انتہا پسند اسرائیلی وزیر بن گوئر مستعفی۔ جنگ بندی کے آغاز سے قبل اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 33 بچوں سمیت 122 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب میں کہا، جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ عارضی ہے، دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں ہزاروں خواتین اور بچوں سمیت 47,899 فلسطینی شہید اور 1,10,000 سے زائد زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ اسرائیل نے حماس کے 2 سربراہوں اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کو یکے بعد دیگرے تہران اور غزہ میں، جبکہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بیروت میں شہید کیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری اور بارش سے سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ، زیارت، کوزک ٹاپ، خواجہ عمران خان زئی، کان محتزئی، مسلم باغ اور توبہ چکزئی میں برف کی چادر بچھ گئی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر ہلکی برف باری سے پہلے کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش، سردی مزید بڑھ گئی۔ نوکھنڈی اور دالبدین میں بھی بادل برس پڑے، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب۔ کوئٹہ میں بارش کے بعد کراچی میں بھی یخ بستہ ہوائیں چل پڑی، سردی کی شدت میں اضافہ۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کا سارم آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ پاور ہاؤس چورنگی پر سارم کی نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سارم کی لاش گزشتہ روز اپارٹمنٹ کے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکر سے ملی۔ بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس، ورثاء اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا تھا۔ گزشتہ صبح چوکیدار نے بدبو آنے پر یونین کو اطلاع دی۔ والدین نے کپڑوں سے لاش شناخت کی۔ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے بچے ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا۔ تحقیقات جاری ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں سارم کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات سامنے آئے ہیں۔ پلیز میرے بھائی کو لا دو نا انکل کوئی بھی نہیں لا۔ گورنر سے ہماری درخواست ہے، بلاول سے ہے، آپ پلیز ہمارے بچے بازیاب کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن سے میرا بچہ لاپتہ ہے، 4تھا دن اسٹارٹ ہو گیا۔ 5 روز گزر گئے، کراچی پولیس گارڈن ویسٹ سے اغوا 2 بچوں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ نامعلوم مرد اور خاتون بچوں کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے لے گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی موجود۔ پولیس کی جانب سے گارڈن اور اطراف میں سرچ آپریشن، ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی کام جاری رکھنے کا دعویٰ۔ علیان اور علی رضا کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا۔ پولیس کی غم سے نڈھال والدین کو تسلی۔ 8 فروری کو تو ہم ضرور منائیں گے، کیونکہ 8 فروری تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بلیک ڈے ضرور منائیں گے، کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے۔ بانی PTI کی ہدایت پر 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ PTI یوم سیاہ منائے گی۔ ہم اپنے تحفظات کو پیچھے رکھ کر ملک کے لیے مذاکرات میں بیٹھے ہیں۔ PTI کی اس بار احتجاج کی حکمت عملی مختلف ہوگی۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے بانی نے علی امین گنڈاپور کو ہدایات جاری کر دی۔ 8 فروری کو پورے KP سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے۔ یوم سیاہ اور شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے گی۔ بانی نے کہا القادر ٹرسٹ شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ۔ القادر یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ دو 3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا فائدہ نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا بیان۔ کہا آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے،
बैरिस्टर गौहर ने उसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। उन्होंने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी चलेगा। अल कादर यूनिवर्सिटी में तलबा कार्टून देखते हैं, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का दावा। कहा सियासत से मजहब को दूर रखें। क्या क्रिकेट खेलते हुए भी मजहब का प्रचार करते थे? तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज़ है? अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा आदमी और अपना दोस्त करार दे दिया। कहा कैमरे के सामने पीटीआई वालों की मजबूरी है, कैमरे के पीछे हमसे शीरो शक्कर होते हैं। 26वीं तरमीम पर भी साथ दिया, बाद में जेल में डांट खाई। लोग वोट किसी को डालते हैं, कामयाब कोई और होता है। इस डमी असेंबली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मईशत के आशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नाअहल हुक्मरान बताए क्या कोई अलादीन का चिराग मिल गया है? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शराफत से हमारी बात मान लो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। झूठ और धांधली से तो हसीना वाजिद भी जीत गई थी। हमने दलील और मोहब्बत से बालादस्त कुव्वतों को समझाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में बार बार कोरम टूटने पर बरहम। वज़ीर आज़म ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। तमाम वज़रा अरकान नून लीग को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI मंसूबा डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुल्क डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की की जानिब एक कदम है। प्राइवेट हज स्कीम के तहत महंगे हज पर जाने वालों की छानबीन का फैसला। वजारत मजहबी अमूर ने 30 लाख से ज़ायद का पैकेज देने वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। FBR को भिजवाए जाएंगे। FBR मुतल्लिका आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसियां मुतल्लिका आज़मीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा लेंगी। 30 लाख से ज़ायद पैकेज वाली कंपनियां हज पैकेज की तफसीलात फराहम करेंगी। कराची में फिर कोरोना के केस रिपोर्ट होना शुरू। डॉक्टरों का कहना है नज़ला खांसी के 30% मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामात मिलती जुलती हैं। अक्सर मरीज टेस्ट नहीं करवाते, जिसके बायस बीमारियों की तस्दीक नहीं होती। कराची के इलाके लियारी में मीरा नाका के करीब सिलेंडर फट गया। 10 अफराद जख्मी, जख्मियों में 5 बच्चे, 3 खवातीन भी शामिल। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है सिलेंडर नाकिस था, मुमकिन तौर पर गैस लीकेज हो रही थी। जिला कुर्रम में 4 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है दहशतगर्दों का कुर्रम से सफाया किया जाएगा। नकल मकानी करने वाले अफराद को टल और हंगू में रखा जाएगा। कुर्रम में मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद, मंदोरी के मकाम पर धरना जारी। बालिश खैल में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त सैयद वसीम के नाम से हुई। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी मराकश रवाना। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। ज़राए FIA के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर किया गया है। हालिया के एहतशाम ने स्पेन जाने के लिए एजेंट को 40 लाख दिए थे। जाँ बहक 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद का ताल्लुक हालिया से था। कश्ती हादसे में जाँ बहक 12 नौजवान गुजरात के रहायशी थे। सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के अफराद भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौरितानिया गए थे। FIA ने इब्तदाई तौर पर 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। इंसानी स्मगलर्स असगर उसामा उर्फ राना उस्मान और फहदी गुज्जर नामजद।
मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 3 विकेट के नुकसान पर 109 रन से खेल आगे बढ़ाएगा। मजमूई बरतरी 202 रन तक पहुंच गई। कामरान गुलाम 6 और साउथ 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैच के दूसरे रोज कौमी टीम के स्पिन ट्विंस ने साजिद और नोमान ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। आपस में 9 विकेटें बांटकर इनिंग्स 137 पर समेटती। शान मसूद 52, बाबर आजम 5 और मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर आउट हुए। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर कर रहा है।